લાસ્ટ મને ફેઝાને કીધું પણ હતું કે મિસ આટલું જ બાકી છે, કમ્પ્લીટ અપ કરી કાઢો ને તો વેર ઇઝ ફેઝાન. So you will read કે પછી આપણે આમ જ તે આજે દમશરાજ રમવું છે ચૂપ ચૂપ. એક જણ રીડ કરશે. મિસ મોઇસ કરું. મોઇસ કરું? ઓકે ચલો બેટા. See boys, we are going a little bit fast because exams are on the head. Yes, ma'am. Exams are on the head. We have to complete this unit as soon as we can. We're on the last line only of this unit. Explanation માટે 4 questions. Once again એક repeat out. Moise, let me explain one time. હું એક વખત repeat out કરાવી દઉં પછી આપણે read કરજો કે બેટા. ઓકે મિસ. એક revision કરી દે once again boys. It was a video conference held in Ahmedabad by Youth Club. Anchor હોય છે અને they were not face to face but they were face to face. Virtually they were face to face. मतलब કે with phone or something like that they were face to face. તો એવી video conference હોય છે, anchor છે અને સંભાળતું હોય છે as well as એનું નામ ઘણું fine આપ્યું હોય છે video that is what's the way out. તે શું કામ હું ઘડી ઘડી આ વસ્તુ explain કરું છું because I think you are little bit connected with it. એટલા માટે miss once again explain કરાવું છું. We'll start from the first. Vision કરીને first question was asked by I think that was Jignesh. Lack of confidence. The lack of confidence ની વાત કરે છે કે asked Mr. Bakshi and Mr. Shah, they were the persons were known as counselors. Counselors are the person who never give any sort of medicines, but they just ask your problem from the root. Root માંથી પૂછે છે કે what is the main reason of it and then find out the solution of your problem. So Jignesh એવો question પૂછ્યો હોય છે એક તો lack of confidence અને indecisiveness. એનામાં confidence નો અભાવ હતો અને indecisiveness. ઓફકોર્સ એ વસ્તુ એક જ છે અગર કોન્ફિડન્સ ન હોય તો તમે ડિસિઝન્સ નો જ લઈ શકો દેટ ગોઝ વાઇઝ વર્સા. તો આ જિગ્નેશનો ક્વેશ્ચન હતો. નાઇસ આન્સર આપે છે કહે છે કે ડોન્ટ પ્લાન ફોર અ લોંગ પીરિયડ બટ જસ્ટ પ્લાન ફોર અ વન ડે એન્ડ ધેન ફોલો ઇન ધ ટાઈમ ટેબલ એન્ડ ધેન ગેટ હેબિચ્યુએટેડ. એવી એક સલાહ જિગ્નેશને આપે છે બોથ ઓફ ધી કાઉન્સિલર્સ. પછી એક ગર્લ આવે છે દેટ નેમ્ડ એઝ દિલશાદ. like appearance ઉપરનો ક્વેશ્ચન પૂછે છે that was of pimples કે ફેસ આખું પિમ્પલ્સ થી ભરાયેલું છે so she wanted to get rid of the pimple from her face. તો એને એક ફાઇન સલાહ આપે છે both of these counselors કે નોર્મલી આપણે કહીએ ને દેખાવ પે મત જાઓ એવી રીતે કે ડોન્ટ ગેટ અવે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પર ખાલી ના થઈ જાઓ બટ કન્સલ્ટ અ સ્પેશિયલિસ્ટ. એવું એક દિલશાદનો ક્વેશ્ચન હોય છે અબાઉટ પિમ્પલ. After that, એક અંતિમ નામનો બોય આવે છે. He asked a very meaningful and a very interesting question to both of the counselors that was about HIV/AIDS. If or does a person who donates the blood can get HIV, can acquire HIV? मतलब एक नॉर्मल इंसान છે એ એક HIV ઇન્ફેક્ટેડ પર્સનને બ્લડ ડોનેટ કરે છે તો શું એને HIV થઈ શકે છે? તો એને બ્યુટીફુલ આન્સર આપે છે એક્સપ્લેન કરીને મિસ્ટર બક્ષીએ એટ ફ્રોમ ધ એજ કે તમારી એજના છોકરાઓ તો પહેલા ડોનેશન કરી જ નથી શકતા. દે કાન્ટ ડોનેટ બ્લડ. he starts from that only અને પછી એને સમજાવે છે કે નો blood donation is very safe because the instruments are sterilized. Sterilized એટલે કે પેક્ડ હોય છે, સીલ પેક્ડ હોય છે અને જે કાંઈ બધા ઇક્વિપમેન્ટ્સ આવતા હોય છે those are very fresh one, sterilized. તો એમ કહે છે કે એચઆઈવી ઇન્સાનને થવું જે ડોનેટ કરે છે that is 99% તક કોઈ એવા ચાન્સીસ રહેતા નથી. If the instruments are used one, અગર વાપરેલા જ તે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વાપરેલા છે and then they do this process so chances છે that you can get it that. અને પછી એક બહુ ફાઇન પાર્ટ આપી છે કે એન્કર બોલ છે કે નો ઇટ ફોર નો ઇટ. ઘણી વાત કરી હતી લાસ્ટ બીકોઝ જ્યારે એઇડ્સ નામની બીમારી રિયલમાં આવી લાઈક આપણી અત્યારની કરંટ સિચ્યુએશન કોરોનાને જોઈએ તો સ્ટાર્ટિંગમાં કેટલા આપણે ડરતા હતા કે નો કોરોના દેટ ઇઝ વેરી હાર્ડ. Now we are used to it.
હવે સમજાઈ ગયું છે કે it's not that hard also if we have some of the precautions, we take some of the precautions, we can have a better life also. સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે એઇડ્સ નામની બીમારી when it existed તો ઘણું બધું લોકોની સાથે આવું કરવામાં આવતું. The person who has the AIDS એને અવોઇડ કરવામાં આવતા. They were not allowed to perform the social functions also. They were not allowed to do job and anything like that. If a boy or a girl is of your age, they were not allowed to go to schools also. સ્કૂલ જવાની પરમિશન એ બધા અછૂત જેવો વ્યવહાર કરતા એવી હતી પહેલાની માન્યતા હતી. બટ વેન પીપલ સ્ટાર્ટેડ નોઈંગ આવા સ્લોગન સાંભળી સાંભળીને કે નો એડ્સ પણ નો એડ્સ KNOW નો એટલે કે પેલા જાણો તો સહી કે બીમારી શું છે. ટચ કરવાથી કે કોઈને એવી જ થતું. તો એક ફાઇન સ્લોગન આપ્યો છે કે નો એડ્સ અને ધીસ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધીસ એટલા માટે એન્કર થઈ છે બીકોઝ હાલની તારીખે ધ પર્સન હુ ડોન્ટ નો અબાઉટ વોટ ઇઝ એડ્સ જેને હજી પણ ખબર નથી એડ્સ નામની બીમારી એકચ્યુઅલી શું છે એ લોકો હજી આજની તારીખે એ લોકો મતલબ ધ પર્સન હુ ઇઝ કન્ટામિનેટેડ વિથ એડ્સ એની સાથે અછૂત જેવો વ્યવહાર કરે છે. સો બ્યુટીફુલ થોટની સાથે એન્કર એન્ડ કર્યો છે વોઇડ ફોર વોઇડ. દેટ વોઝ ધ ક્વેશ્ચન ઓફ અંતિમ. Very interesting, very unique one, and a little bit connected with our current situation of this we are facing through. અત્યારે કોરોનાની સિચ્યુએશન છે. નો કોરોના ધેન નો કોરોના એવું કહી શકાય અત્યારની સિચ્યુએશનની પ્રમાણે, રાઈટ? આવો અંતિમનો ક્વેશ્ચન હતો. પછી લાસ્ટમાં આવે છે હરીશ, જેને સૌથી વર્સ્ટ આદત કહીએ અને સૌથી વર્સ્ટ એડિક્શન કહીએ. This is ગુટકા. So Harish asked about his bad habit of chewing gutka, and he accept પણ કરે છે. He accept everything that when he has this habit since 2 years, last 2 years. मतलब કે currently he's in 9th standard, so this habit he has since 7th standard. તો સાતમા ધોરણથી છે ત્યારથી એને habit છે એને chewing ગુટકાની. That he has both of the counselor હરીશને એક ફાઇન સોલ્યુશન આપે છે. મિસ્ટર શાહ, મિસ્ટર બક્ષી બંને જણે કે ટુ ફોકસ ઓન યોર હોબીઝ. અને જેમ મેં કીધું એમ હોબીઝ કરતા when you have deadly friends, મતલબ કે when you have good friends, when you have your best friends around you, પછી હોબીઝ શું friends are only one who can help you out of this thing. So એને મિસ્ટર બક્ષી જે છે એ જ સલાહ આપે છે તારી હોબીઝને ફોલો કર. His hobbies was of reading newspapers, magazines, playing tabla and all that. તો એને મિસ્ટર બક્ષી બધાને ફોર્સ કરે છે હરીશને that follow your hobbies. અને અગર હોબીઝમાં પણ કંટાળો આવે છે, you are not willing to do your hobbies, તો પછી go to your friends. એને કહે છે લાસ્ટમાં that hang out with your friends. ફ્રેન્ડ્સની સાથે મળો, વધારે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો. Talk to your friends. See, talking, conversations are only the solution of any of the problem. વાત કરશો તો સોલ્યુશન નીકળશે. ચૂપ રહેશો, મનમાં ને મનમાં રાખશો, then there are no solution of any of the problem in this world. Mr. Bakshi એ જ સલાહ આપે છે. Go to your friends, hang out with your friends, talk to your friends, time, spend your time with your પછી આરામથી આ બધી જે બેડ હેબિટ છે of doing gutka and all that, you will easily get rid of that. Okay, so this was the questions, different questions by different adolescents, because the lesson is all about adolescence. Adolescent is a age 10 to 9, 10 to 19, sorry, 10 to 19 years age, a boy or a girl face. That is called adolescent. અને આ બધા adolescents હતા જિગ્નેશ, Dilshad, Harish, and Antim, who asked different questions, and they were very much helpful to you all also. જોઈએ લાસ્ટમાં હવે શું કહે છે. મોઇઝ રીડ કરશે અને પછી લેસન મીન્સ ચેપ્ટરને એન્ડ અપ કરીએ and then we'll move towards our activity. મોઇઝ રેડી? હા. ઓકે બેટા કરો. So friends, now it's time to say goodbye. On behalf of the youth club, I thank Mr. Bakshi and Dr. Shah for guiding the teenagers. I am also obliged to the boys and girls who trusted
us and shared their problems. Again, goodbye and good night. Take care. Okay, હવે એક ઓનલાઈન કોન્ફરન્સ હતી. So anchor is thanking everyone. So friend, now it's time to say goodbye. Finally, લોકો wind up કરે છે meet ને on behalf of the youth club. behalf એટલે કે આપણે કહીએ ને મારા વતી એને કહી દેજે મારા વતી. So that is pronounced as on the behalf. આવી રીતે ઇંગ્લિશમાં બોલાય છે. On the behalf of the youth club, I thank youth club ના વતી Mr. Bakshi and Dr. Shahને થેન્ક્સ કહે છે. શું કામ થેન્ક્સ કહે છે? ફોર ગાઈડિંગ ધ ટીનેજર્સ મતલબ કે યુવાન ગાઈડ કર્યા એને and told him simple solutions to their problem. So he is thanking both of the counselors. I'm also obliged to the boys and girls who trusted. Obliged એટલે કે thanks દિલથી શુક્રિયા. એમ કહે છે કે મને હું દિલથી શુક્રિયા કહું છું to the boys and girls જે અલગ અલગ બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ આવ્યા હતા પાર્ટિસિપેટેડ ઇન ધીસ વિડીયો કોન્ફરન્સ એને થેન્ક્સ કરે છે. શું કામ થેન્ક્સ કરે છે? who trusted us વિશ્વાસ મૂક્યો. એ રીતે વિડીયો કોન્ફરન્સીસ નોર્મલી હવે તો કોમન છે બધું વિડીયો કોન્ફરન્સના જ બેઝિસ ઉપર બધું થાય છે બટ વેન યુ સી 5 years back 5 વર્ષ પહેલા આપણે વાત કરી તો no one believed in this video conferences and all. What is live? What is video conference? એ બધી વસ્તુમાં એટલું બધું પબ્લિક જાગૃત નહોતું બટ નાવ વી આર એક્સેપ્ટેડ. તો એને થેન્ક્સ કહે છે કે અને થેન્ક્સ એના વાસ્તે કે હું ટ્રસ્ટેડ એન્ડ શેર ધેર પ્રોબ્લેમ લાઈવમાં પોતાના પ્રોબ્લેમ્સને શેર કરવું એને કહેવું દેટ ઇઝ વેરી ટફ. સો હી સેઝ થેન્ક્સ to both of the counselors also as well as the teenagers for trusting them and sharing their problem. આવી રીતે એને વાઇન્ડ અપ કરે છે. બસ બેસિક બધા થિંગ્સની સાથે again good night and good night take care. So this was the lesson. Hope કોઈને કોઈ ડાઉટ ન હોય. વારંવાર મેં રિવાઇઝ કરાયું છે of problems of individually. એ હેલ્પ કરશે ક્વેશ્ચન આન્સર્સમાં MCQમાં and even short noteમાં because every boy na problem ઉપર એક short note છે. Write the problem of Jignesh and the solution given by counsel. Write a short note on Anthim's problem and the solution given by the problem. So for that મેં આખો તમને lesson once again revise કરાવ્યો છે. હોપ કોઈને ડાઉટ ન હોય છે. કોઈને ડાઉટ તો પછી આપણે આગળ મૂવ ઓન કરીએ. કઈ ડાઉટ્સ? No, ma'am. આખું ને આખો ક્લિયર છે ને લેસન? સાબિર, આફતાબ, સાબિર, અલ્ફાઝ, મોઇન, ફૈઝાન, No, ma'am. No, ma'am. No. ઓકે. અને યાદ રાખ કોનો પ્રોબ્લેમ શું છે યાદ રાખજો. શોર્ટ નોટ છે તમે ખુદથી લખી શકો. બરાબર? ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. ગ્લોસરીથી સ્ટાર્ટ કરીએ. વોટ આર ધ ગ્લોસરી સમજી લઈએ પછી જે નેક્સ્ટ એક્ટિવિટીઝ જે બધી એકી છે ટેક્સ્ચ્યુઅલી વિલ મૂવ ફોર ધેટ. વોઇસ રીડ કરશો ને તમે? હા. હા દીકરા કરો બેટા રીડ. કાઉન્સેલર, એડવાઇઝર, ગાઈડ. કાઉન્સિલર તો એડવાઇઝર જે વારંવાર મારા મુખ પર આ વર્ડ આવ્યો છે. whenever I teach this lesson તો આ વર્ડ મારા મુખ પર આવ્યો છે. કાઉન્સિલર એટલે કે ગાઈડ અથવા તો એડવાઇઝર. he just guide you, he just give you advice. ના તો કોઈ દવા, ના તો કોઈ મારપીટ, ના તો કોઈ શોર્ટ વર્ડ, કાંઈ જ. બરાબર? ઓકે ચલો લેટ્સ સી ધ સેકન્ડ વન. કરો બેટા. કોન્ફરન્સ, મીટિંગ ફોર ડિસ્કશન. કોન્ફરન્સ જેમ આપણે છે અત્યારે લાઈવ કોન્ફરન્સ ઓન ગૂગલ મીટ. તો કોન્ફરન્સ મીટિંગ ફોર ડિસ્કશન કોઈ વાતની ચર્ચા કરવા માટે જે મીટિંગ થાય છે ત્યાં. ચલો બેટા કરો. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, સેલ્ફ રિલાયન્સ. સેલ્ફ રિલાયન્સ. It's the name of a company, Reliance એટલે કે ખુદ પર ભરોસો. રાઈટ? સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એટલે કે આત્મવિશ્વાસ અને સેલ્ફ રિલાયન્સ એટલે ખુદ પર ભરોસો, પોતાની જાત ઉપર ભરોસો. સેલ્ફ એટલે પોતાની જાત. સેલ્ફ નો મતલબ થાય છે પોતાની જાત અને રિલાયન્સ એટલે કે ભરોસો. પોતાની જાત ઉપર ભરોસો કરવો that is called self confidence or what we call self reliance. બરાબર?
indecisiveness, indecisiveness. state of not talking, discussion easily. indecisiveness. हाँ बेटा कर મને સમજાવો indecisiveness મતલબ કે decisions એટલે decisive એટલે શું થાય નિર્ણય લેવો અને indecisiveness એટલે you are not able to take any of the decision નિર્ણય નથી લઈ શકતા એવો state so state of not taking decisions easily નિર્ણય લ્યો છો બટ વાર લાગે છે that is called as indecisive પછી બેટા build up, increase, build up એટલે કે બનાવવું વાવ પર ગુજરાતીને એવું કહેવાય છે અને increase એટલે કે એનામાં વધારો build up એટલે કે વધારો થઈ શકે ગ્રોથ થઈ શકે increase પણ થઈ શકે ઓકે બેટા goal, aim, કોમન છે આ મોસ્ટલી મારા અને માલવિકા મિસના મોઢા ઉપર આ વર્ડ હોય છે ગોલ વોટ ઇઝ યોર ગોલ વોટ ઇઝ યોર ટાર્ગેટ ગોલ તો એ શું છે તમારું લક્ષ્ય પછી બેટા realistic, practical, logical, ઘણો અહેમિયત રાખે છે આ વર્ડ રિયલિસ્ટિક મતલબ કે પ્રેક્ટિકલ જે સાચું છે એનામાં બિલીવ કરો એન્ડ રિએક્ટ લાઈક ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રિયલિસ્ટિક રિયલ એટલે કે સાચું અને રિયલિસ્ટિક એટલે કે એવી રીતે વર્તો જે રિયલમાં છે એના જેવું વર્તો ના તો કોઈ ડોંગ ના તો એનીથિંગ લાઈક ધેટ ઓકે પછી બેટા habited, get used to, habituated તો get used to habit આદત અને habituated એટલે કે અપનાવવું એ આદતને વારંવાર અપનાવવું that is said as habituate પછી દીકરા depressed, sad, unhappy, આ વર્ડ આવી ગયો છે ઓલરેડી નંબર સેમ 1 આ વર્ડ આવી ગયું છે ડિપ્રેસ્ડ તો અનહેપી સેડ દુઃખી પછી depression, feeling of unhappiness, જો આ બે વર્ડમાં કન્ફ્યુઝ નહીં થતા ડિપ્રેસ્ડ એટલે કે અનહેપી થાય સાદો એક વર્બ છે અને એને આગળ એને વર્બ ફોર્મમાં લીધું છે લાઈક ડિપ્રેશન તો ફિલિંગ ઓફ અનહેપીનેસ ખુશી નથી તમે નીરસ ફીલ કરો છો એને ડિપ્રેશન કીધું છે ડિપ્રેસ્ડ અને ડિપ્રેશન સમજાવવામાં એ છે કે દુઃખી નાખુશ કેવું બટ વેન યુ give a meaning when you give a synonym in English તો પછી એના વર્ડ્સ કંઈક અલગ જાય છે ધ્યાન રાખજો લખવા પછી બેટા boost, uplift, encourage, કોઈને પ્રોત્સાહન આપ યસ યુ કેન ડુ ઇટ યુ કેન ડુ એને કહેવાય છે બૂસ્ટ ધેટ ઇઝ અપલિફ્ટ ઓર એન્કરેજ ઊંચેલા અપલિફ્ટ એટલે કે કોઈને ઉપર લાવો એન્કરેજ ઉત્સાહ કરો પછી દીકરા absolutely, totally, fully, એબ્સોલ્યુટલી ટોટલી આખી આખું પૂરેપૂરું એને કહેવાય છે એબ્સોલ્યુટલી પછી pimples, ખીલ, તો ગુજરાતી વર્ડ જ આપેલો છે ઓલરેડી પિમ્પલ્સ ને પિમ્પલ્સ જ કહેવાય છે ઇંગ્લિશમાં કયો કે ગુજરાતીમાં there is no other name of pimples in English પછી get rid of, to be free from, રીડ ઓફ એટલે કે નીકળવું એ પ્રોબ્લેમમાંથી કંટાળી ગયા હોય તમે એકદમ જ અને તમને પ્રોબ્લેમમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો ગેટ રીડ ઓફ પછી applied, rubbed, treated with, રબ રબ બોલે રબ એટલે રબ અપ્લાય અપ્લાય એટલે કે એના પર લગાડવું રબ એનો મતલબ થાય છે રબ એટલે કે એ પણ એનો મતલબ that is a synonym of the applied કે લગાવવું પછી virus, different, વેરિયસ વેરિયસ અલગ અલગ વિવિધ એને કોમન વર્ડ ઇંગ્લિશમાં જોઈએ તો ડિફરન્ટ પછી donate, give forward, give a donation, ડોનેટ દાન કરવું અને ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો ગિવ ફોર એવર કે એક વખત આપી દીધું પછી સામે જોવાનું પછી get infected, ચેપ લાગવો, get infected એનો કોઈ there is no other English word of that so get infected નો એ લોકો ગુજરાતીમાં ચેપ લાગે પછી get carried away, get influenced by, get carried away મતલબ કે એટ્રેક્ટ થઈ જવું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જુઓ સરસ મજાના હિરોઈન ને ફાઇન ફાઇન કપડામાં જુઓ અને યુ ઓલ્સો ટ્રાય ટુ ડુ લાઈક ધેટ
એને કહેવાય છે કેરીડ અવે. દેખાવે પર જાવ. કોઈના બહારની દેખાવ એકદમ બ્યુટીફુલ હોય અને એટ્રેક્ટ થઈ જવું એને ગેટ કેરીડ અવે કહેવાય છે. અને ગો ફોર અ ગુડ ઇંગ્લિશ તો ગેટ ઇન્ફ્લુઅન્સ. ઇન્ફ્લુઅન્સ એટલે કે કોઈનું તમારા ઉપર એટલું બધું હાવી થઈ જવું. એટ્રેક્ટ થઈ જવું. ઓકે પછી ચીવ, બાઈટ, મંચ, ક્રંચ. ચીવ ચાવવું. કોઈ પણ વસ્તુને આપણે દાંતથી ચાવીએ છીએ દેટ ઇઝ પ્રોનાઉન્સ એઝ ચીવ. પછી સ્પોઇલેડ, હરમેડ. સ્પોઇલ્ડ કહેવાય દીકરા, હાર્મેડ ને સ્પોઇલ્ડ એન્ડ હાર્મ બોલાય છે, નોટ હાર્મેડ, હાર્મ. ઓકે, સ્પોઇલ્ડ એટલે કે ખરાબ થઈ જવું યા તો કોઈને તકલીફ પહોંચાડવી. સેમ લાઈક ઇફ યુ ગો ફોર અ સિનોનિમ ઇન ઇંગ્લિશ, હાર્મ. કોઈને ઈજા પહોંચાડવી, કોઈને તકલીફ પહોંચાડવી, યા તો ખુદથી પોતાની જાતને તકલીફ પહોંચાડવી. call it as harm. And last word, ઇન્જુરિયસ, હાર્મફુલ. okay, injurious એટલે કે ખતરનાક. And we call it as harmful. Spoiled એટલે કે કોઈકને ઈજા પહોંચાડવી, harmed કહેવાય. અને injurious એટલે કે harmful, કે જે ખાવું ખતરનાક છે. That is not good for us. Okay. So this was the glossary. અગર કોઈ એવો વર્ડ હોય જે ના સમજાયો હોય તો બોલો, then we'll otherwise we'll move next activity. છે કોઈ ડાઉટ કે વર્ડના ની અંદર ગ્લોસરીમાં હોય? Please instant answer આપજો. If no doubts, so we'll move ahead to our next activity. કઈ ડાઉટ ના હોય આમાં. નો ડાઉટ. બધા ક્લિયર છે ને બધા વર્ડ્સ? ગ્લોસરીની એક ખાસિયત હોય છે. નોર્મલી તો આ વખતનું યર તમારા માટે લકી વન્સ રહ્યું છે. ઓલ અબાઉટ ઓલ એવરીથિંગ ઓન લેવલ live only, so easy રહી હતી glossary because I know how you are writing the exams and all that thing. But when you were giving manually these papers, fully available paper ને આપ્યા હતા, તો પછી તમને ખબર રહેશે કે glossaries are not that easy to learn. Glossary એક ethic રહી છે. There is a rule of glossary. એવા words exams માં પૂછાય છે. Those words have only one word in the answer. Like અગર હું કાઉન્સિલર કહું તો એનો એક જ વર્ડમાં આન્સર આવે છે, એડવાઇઝર. આવા બધા વર્ડ્સ જે છે, આમાં તો બધા વર્ડ જે છે નોર્મલી એક જ વર્ડમાં આન્સર આવે એવા જ બધા મિનિંગ પૂછ્યા છે. એ લોકોએ ગ્લોસરી પૂછ્યા છે. બાકી ગ્લોસરીઝમાં અમુક વર્ડ છે એના લાંબા લાંબા મિનિંગ છે. અવોઇડ ધેટ. whenever you are learning for an exam, always learn words in the glossary whose answer are in a single word. મતલબ જો અહીંયા સ્પોઇલ્ડ છે તો હા, એક જ શબ્દમાં આન્સર હોય એવા વર્ડ્સ વધારે પૂછાય છે ગ્લોસરીમાં. This is the pattern of learning a glossary. ધ્યાન રાખજો. હમણાં તો બધું લાઈવ છે એટલે ખબર છે, ઈઝી છે તમારા માટે. રાઈટ? Okay, ચલો, we are heading towards the next activity, that is dialogue writing. લેજો ટેક્સ્ટબુક. અગર ટેક્સ્ટબુક હાથમાં છે then we'll complete the textbook. only ટેક્સ્ટબુક તમારા હાથમાં હોય તો ડાયરેક્ટ એમાં જ આન્સર્સ લખજો. અગર નથી then write in your rough book. Basic simple statements જે સૂચના ટીચર આપશે છે. Okay, activity V1, that is dialogue writing. Shall we start? યસ મેમ. Okay, so first we'll read and first we'll learn this bracket. Here is a bracket, and with the help of that bracket, you have to complete this dialogue. There is a conversation between Nirali and Raj. They both are talking to each other, and there are some keywords to complete this dialogue bracket. So let's learn these keywords. Let's learn the bracket first, then we'll complete up the complete dialogue writing. Okay, so who is reading? Moise પાસે read કરાવે કે કોઈ બીજું read કરશે? મિસ હું રીડ કરું? શું નામ શું શું? કરું? અલ્ફાઝ. અલ્ફાઝ નહીં, હમણાં એની પહેલા જે question ને તું read કરો. I think that was વસાયા મોહમ્મદ. હા મિસ હું કરો બેટા read. Go ahead બેટા, સરસ read કરો છો. V1. Complete the dialogue with the help of these words. Nearly. Hey, how are you, dear? સાંભળ Raj. સાંભળ મોહમ્મદ. પહેલા બેટા હા. bracket read કરો. આપણે ઈ શું? Consolidated. Advice.
2 મિનિટ એક એક Suffering. સાંભળ 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 એક એક વર્ડ રીડ કર. ડાયલોગ છે, વર્ડ સમજવા ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે એક એક વર્ડ રીડ કર. હું સમજાવું બોયઝને. બરાબર, કરો રીડ. ચલો. Consulted. First word is અરે ખુદા કરશો રીડ તમે. કન્સલ્ટેડ એટલે કે કોઈની સલાહ લેવી. that we call as that is termed as consulted. કોઈની સલાહ સૂચન લેવા. નોર્મલી આ વર્ડ છે ડોક્ટરને આપણે મળવા જાય ત્યારે આ વર્ડ યુઝ થાય છે કન્સલ્ટેડ, સલાહ લેવી. એના પછી નેક્સ્ટ આપ્યું છે એડવાઇસ, મતલબ કે કોઈને સલાહ સૂચન આપવા, એને કહેવાય છે એડવાઇસ. બરાબર. કન્સલ્ટ અને એડવાઇસમાં કન્ફ્યુઝ નહીં થતા. કન્સલ્ટ એટલે કે એની પાસે જાવું. તમે કોઈને કહો છો કે તું આને કન્સલ્ટ કર, આ ફાઇન કરે છે, that is called as termed as consult. અને એડવાઇસ એટલે કે સલાહ આપ, કોઈને સલાહ આપવી, that is termed as એડવાઇસ. કરો આગળ રીડ કરો વસાયા. Suffering. સફરિંગ, પીડાવું, મતલબ કે કોઈ બીમારી થઈ ગઈ હોય તો એને સફરિંગ કહેવાય. જો બેટા સાંભળ, રીડિંગ ને એક પેટર્ન હોય છે. રીડિંગ કરીને ફટાફટ માઇક મ્યુટ કરી દેવાનું, બીકોઝ તું જેવું રીડ કરે છે ને એના પછી તરત જ હું એક્સપ્લેન કરું અને તે તારો હેડફોન અને માઇક એટલું નજદીક રાખ્યું છે કે તારું શ્વાસ લેવાનો તો અવાજ આવે છે. દીકરા ધ્યાન રાખ આ બધી નાની નાની વાતને. તારું રીડિંગ થઈ જશે ને કે તરત હું એક્સપ્લેન કરું, એટલે કે એવો ટેમ્પો રાખ કે મિસ તારું રીડિંગ પૂરું થાય એટલે તું મ્યુટ કરી દઈશ અને મિસ એક્સપ્લેન કરશે. રાઈટ? કરો દીકરા. સફરિંગ નો વાઇઝ મતલબ થાય છે કે પીડાવું. કોઈ બીમારી થઈ ગઈ હોય અને એનાથી તમે પીડાતા હો એને ઇંગ્લિશમાં સફરિંગ કહેવાય. કરો રીડ કરો વસાય હવે. Meditation. મેડિટેશન એટલે ધ્યાન કરવું, એને કહેવાય છે મેડિટેશન. પછી Self confidence. આત્મવિશ્વાસ. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એટલે કે આત્મવિશ્વાસ. ઘણી બધી વાર વર્ડ આવે. પછી દીકરા Interest. ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે રસ. કોઈ વસ્તુમાં રસ લાગવો, મજા આવી એટલે ઇન્ટરેસ્ટ કહેવાય છે. પછી Cheer up. ચીયર અપ, કોઈને પ્રોત્સાહન આપો કે નહીં ભાઈ તું કરી શકીશ, તું કરી શકીશ, એને કહેવાય ચીયર અપ. ઓકે, તો these were the words in the bracket. જે સરસ મજાના વસાયા રીડ કર્યા. વસાયા મોહમ્મદ નબી ફાઇન રીડ કર્યા. નાઉ we'll complete the dialogue. તું રીડ કરશે કે મિસ કોઈ બીજાને રીડ કરવા આપે બેટા? Miss હું જ કરું છું. ઓકે, નિરાજી. Nirali. How are you, dear? Raj. Not quite. Okay, I am blank for depression. Okay. Conversation number 1. See, our dialogue ની અંદર every conversations are linking with one of the words. અને સમજજો સિચ્યુએશન, because words are little bit matching words. So કયા લાઈન પર કયો વર્ડ આવશે that you have to decide. The first word નિરાલી, normal જે conversations થાય છે આપણે hi hello થી start કરે. It says like that. નિરાલી, hi, how are you dear? કેમ છો તું? મજામાં? Raj says, Raj reply આપે છે not quite. Okay, not quite okay મતલબ કે ગુજરાતીમાં જે આપણે આન્સર આપે છે ને થોડું ઘણું આમ ફાઇન નથી લાગતું, તો એને ઇંગ્લિશમાં આ રીતે કહેવાય છે not quite. Quite વર્ડ એટલે કે થોડું, આ વર્ડ એના માટે યુઝ થાય છે. and you should know this meaning also. Whenever you speak English, some of the common words that should be added in your vocabulary. So he says like this, not quite okay મતલબ થોડું ઘણું ફાઇન લાગતું નથી. I am dash from depression. I am હું dash blank ખાલી જગ્યા from depression. ડિપ્રેશન થી તો શું આવશે બ્લેન્ક્સ ની અંદર? વોઇસ બોલો, ફર્સ્ટ બ્લેન્ક્સ માં શું આવશે? કન્વર્ઝેશન ને કમ્પ્લીટ કરો. નિરાલી અને રાજના કન્વર્ઝેશન ને કમ્પ્લીટ કરો તો શું આવશે? આઈ એમ Self-confident. I am consulted from depression. I am advised from depression. I am suffering from depression. I am meditation from depression. I am self-confident from depression. I am interest from depression. I am cheer up from depression. કયો word હતો that was going to that? Cheer up. No, બરાબર સમજો.
કન્વર્ઝેશન થાય છે, તબિયત પાણી પૂછાય છે કે નિરાલી પૂછે છે રાજને, Interested. સાંભળો પેલા સમજો સમજો. એને પૂછે છે નિરાલી, એના હાલચાલ પૂછે છે ને રાજ એવો જવાબ આપે છે કે હું થોડું ઘણું સારું ફીલ કરતો નથી. આઈ એમ ડેશ ફ્રોમ ડિપ્રેશન. હું ડેશ થી પીડાઉં છું, ડિપ્રેશન થી પીડાઉં છું. તો વોટ વિલ કમ? શું આવશે? બધા વર્ડ્સ આન્સર આપી દીધા છે. કન્સલ્ટેડ એટલે કે કોઈની સલાહ લેવી, એડવાઇસ એટલે સલાહ આપવી, સફરિંગ એટલે પીડાવવું, મેડિટેશન એટલે ધ્યાન કરવું, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ આત્મવિશ્વાસ, ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે રસ, અને ચીયર અપ એટલે કે કોઈને પ્રોત્સાહન કરવું. અહીંયા એવું થાય કે હા હું તને ચીયર અપ કરું છું તો ડિપ્રેશનમાં છું, તને ચીયર અપ કરું. સફરિંગ. સમજો? યસ, સફરિંગ આવે. પહેલામાં સફરિંગ આવશે કે આઈ એમ સફરિંગ ફ્રોમ ડિપ્રેશન. હું સફરિંગ પીડાઉં છું, ડિપ્રેશન નામની બીમારીથી હું પીડાઉં છું. બરોબર બેટા, રીડ કરો આગળ. સારા. Nirali, oh no dear. Actually, how do you feel? Raj, I have a lack of blank. I don't have blank in anything I do. Actually, I don't feel like doing anything. જે કન્વર્ઝેશન સ્ટાર્ટમાં જિગ્નેશે આ વર્ડ યુઝ કર્યા હતા, ઓનલી ધીસ વર્ડ્સ આર યુઝ. એ જ બધા વર્ડ્સ છે. હવે નિરાલી અને લાઈક કાઉન્સિલર પૂછે છે, ઓ નો ડિયર, એકચ્યુઅલી હાઉ ડુ યુ ફીલ? એને પૂછે છે કે તને અંદરથી શું ફીલ થાય છે? ડિપ્રેશન એ ઘણી મોટી બીમારી છે, જોવામાં નથી આવતી, બટ ધ પર્સન હુ ઇઝ ફેસિંગ એને ખબર હોય છે. એને કોઈ વસ્તુમાં રસ નથી લાગતો, એ કોઈ વસ્તુમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ ન લાગે, ના તો ખુશીમાં, ના તો કોઈ સેડ વસ્તુમાં. એને જીવવાની જ ઈચ્છા વહી જાય છે. દેટ ઇઝ ધ સ્ટેજ ઓફ ડિપ્રેશન. તો એટલે નિરાલી પૂછે છે કે એકચ્યુઅલી હાઉ ડુ યુ ફીલ? અને અંદરથી કેવું ફીલ થાય છે? રાજ શું આન્સર આપે છે? આઈ હેવ લેક ઓફ ડેશ. લેક અછત, ખામી, કે મારામાં ખામી આવી ગઈ છે. શેની? આઈ ડોન્ટ નો ધેટ. આઈ ડોન્ટ હેવ ડેશ. મને કોઈ વસ્તુમાં ડેશ ઇન એનીથિંગ આઈ ડુ. મને કોઈ વસ્તુમાં નથી લાગતું જે હું કરું છું. તો કયો વર્ડ આવશે? એકચ્યુઅલી આઈ ડોન્ટ ફીલ લાઈક ડુઈંગ એનીથિંગ. એમ કે છે સાચું કહું તો મને જ કોઈ વસ્તુ કરવું ગમતું નથી. આમાં 3 આન્સર આપે છે. તો ડિપ્રેશન સૌથી પહેલા ક્યાંથી આવે? કયો વર્ડ છે જે ડિપ્રેશનને નજદીકથી કનેક્ટેડ છે? I have lack of consulted, I have lack of advice, I have lack of medicine, I have a lack of self-confidence, interest કે cheer up. શું લાગે છે? શું વર્ડ આવશે ડાયલોગને ફિનિશ કરવા માટે? કેમ બધા માઇન્ડ પેલા mind કરી નહીં, મતલબ મને કેમ આન્સર નથી આપતા વોઇસ બધા? हाँ मैम હા, આન્સર આપો. કેમ આન્સર નથી આપતા? આઈ હેવ લેક ઓફ. લેક એટલે કે મારામાં ખામી આવી ગઈ છે. તો સૌથી પહેલી ખામી ઇન્સાનમાં કઈ આવે કે તમને ડિપ્રેશન પર લઈ જાય? જે જિગ્નેશનો પણ પ્રોબ્લેમ હતો. કયો વર્ડ છે આ બ્રેકેટમાં? સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. પહેલામાં આવશે આઈ હેવ લેક ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. આત્મવિશ્વાસ. આત્મવિશ્વાસ જ ન હોય તમારામાં, કોન્ફિડન્સ જ ન હોય તમારામાં, તો બધી બીમારી તમારા ઉપર હાવી થઈ જાય છે. બીજી બ્લેન્ક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ. સમજો પેલા, આમનામ ખાલી આપણે ડાયલોગ નથી પૂરા કરવાના, સિચ્યુએશનને સમજો and then put the words in that. Right? Self confidence. અને બીજી બ્લેન્કમાં શું આવશે? I don't have interest. બરાબર. લખતા જાજો આન્સર સાથે સાથે. ટીચર નાના બચ્ચાના જેમ એક એક સ્ક્રીન ઉપર એક એક આન્સર્સ ને હું કહી દઉં, યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇટ. આન્સર કંઈક આવી રીતે બનશે: આઈ હેવ લેક ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, આઈ ડોન્ટ હેવ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન એનીથિંગ આઈ ડુ, એકચ્યુઅલી આઈ ડોન્ટ લાઈક ડુઈંગ એનીથિંગ. આવી રીતે આ પૂરી સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ થશે. અલ્ફાઝ લખે છો ને? લખાય છે ને? રહી નથી જાતું ને? ना ना ફર્સ્ટ બ્લેન્ક્સમાં શું લખ્યું ડાયલોગના? ना ना
ફર્સ્ટ બ્લેન્કમાં શું લખ્યું અલ્ફાઝ? ડાયલોગના ફર્સ્ટ બ્લેન્કમાં તમે શું લખ્યું? લખતા નથી એટલે બોલવામાં વાર લાગે છે ને પછી શું પડે કે મિસ આમાં શું આવશે? શું આવશે ફર્સ્ટ નો આન્સર? વોઇસ બોલો તો રિપીટ આઉટ કરાવું છું. Suffering. ફર્સ્ટ સફરિંગ. પછી રાજના કન્વર્સેશનમાં ફર્સ્ટ બ્લેન્કમાં શું લખાયું અલ્ફાઝ? રાજનું સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. અને બીજી બ્લેન્ક્સમાં શું લખાયું ટીચરે? self-confident, એ પહેલી બ્લેન્ક્સમાં લખાયું. મેસેજ આસ્કિંગ ઓફ ધ સેકન્ડ બ્લેન્ક. સેકન્ડ બ્લેન્ક્સમાં મેં શું લખાયું? આ વાળી બ્લેન્ક્સમાં ટીચરે શું લખાયું? આઈ interest, ડોન્ટ યસ ઇન્ટરેસ્ટ. લખતા જાજો આન્સર. ચલો બેટા રીડ કરો વસાયા. Nirali, have you blank any doctor? આન્સર બાપુ એનો લાસ્ટ શું કહે છે? કરો રીડ કરો. મિસ સમજાવે છે પછી. Raj, yes, but his blank does not seem to work. ઓકે હવે નિરાલી હવે સાંભળો. નિરાલી ક્વેશ્ચન પૂછે છે. બીમારી જાણી લીધી, તબિયત પાણી પૂછાઈ ગયા કે હાવ આર યુ, હાવ આર ધેટ એન્ડ ઓલ ધેટ. ખબર પડી ગઈ ડિપ્રેશન નો વાંધો છે. હવે નિરાલી ક્વેશ્ચન કરે છે અને હેવ યુ ટેસ્ટ એની ડોક્ટર? ડોક્ટર ની વાત આવી તો ડોક્ટર ને મળવા ગઈ તો કયો વર્ડ આવશે? કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ. આન્સર આપો બોયઝ. મને કયો વર્ડ જશે યા પર આ બ્લેન્ક ને કમ્પ્લીટ કરવા? હેવ યુ Consulted. યસ consulted. Have you consulted any doctor? Very good કે તમે કોઈ ડોક્ટર પાસે ગયા, કોઈ ડોક્ટર ની સલાહ લીધી. ઓકે એના પછી રાજ આન્સર આપે છે યસ કે હા હું ગયો, ડોક્ટર ની સલાહ લીધી, કન્સલ્ટ કર્યું. બટ હિઝ પણ એની શું? does not seem to work. does not નથી લાગી. seems એટલે કે જોવામાં. to work એની ટેસ્ટ જે છે મને કોઈ મદદ કરી નથી, મને કોઈ હેલ્પ કરી નથી. તો ડોક્ટર એને શું આપ્યું છે? એડવાઇસ, મેડિટેશન કે ચીયર અપ? Advice. એડવાઇસ. યસ એની સલાહ, એની એડવાઇસ. ડોક્ટરની એડવાઇસ કે કોઈ રીતે હેલ્પ આઉટ કર્યું નહોતું. ઓકે પછી કરો રીડ કરો વસાય આગળ. Nirali, hey, do some exercise and also start. ડેશ. નિરાલી સલાહ આપે છે. હવે ડોક્ટરની સલાહ તો એને કોઈ કામ ન લાગી, કોઈ યુઝ ન થાય. તો એઝ અ ફ્રેન્ડ નિરાલી એને સલાહ આપે છે, એડવાઇસ આપે છે કે હે meditation, answer, મેડિટેશન બોલાય. મેડિટેશન એને સલાહ આપે છે. એના ફ્રેન્ડ્સ તમારા જેવા હશે કે હજી મિસ બોલે બોલે તો આન્સર આપી. નિરાલી તમારા જેવી જ છે કે રાજ હજી કઈ એના પ્રોબ્લેમ્સ કઈ ત્યાં તો નિરાલી જેવા ફ્રેન્ડ્સ એને આન્સર્સ આપી દે. મારા નાઇન્થના બોયઝ જેવા ટીચર હજી બોલે બોલે તે આન્સર્સ ના આવી જાય. યસ લાસ્ટમાં આવશે મેડિટેશન. નિરાલી એવું કહે છે કે હે ડુ સમ એક્સરસાઇઝ. થોડી ઘણી એક્સરસાઇઝ કર અને ઓલ્સો સ્ટાર્ટ મેડિટેશન. લાસ્ટમાં આવશે મેડિટેશન. કમ્પ્લીટ અપ કરી નાખજો ડાયલોગ. once again રિવાઇઝ કરાવી દો તો ફર્સ્ટ બ્લેન્ચમાં આવશે સફરિંગ ફ્રોમ ડિપ્રેશન, સેકન્ડ બ્લેન્ચમાં આવશે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, થર્ડમાં આવશે ઇન્ટરેસ્ટ, ફોર્થમાં આવશે એડવાઇસ, એના પછી શું આવશે યાર? રાજમાં શું આવશે? advice, તો પછી નિરાલીમાં શું આવશે? હેવ યુ મિસ તો એડવાઇસ ક્યાં હોય? હેવ યુ એડવાઇસ એની नहीं मैम, ડોક્ટર? Consult. मैम कौन सा કન્સલ્ટેડ. Consulted. हाँ मैम कंसल्टेड। હું 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણાવું છું ને ત્યારે થોડાક બી મારા વર્ડ્સ આમથી આમ થાય ને, મતલબ જાણી જોઈને કરો. આઈ વોન્ટ ટુ નો કેટલા બોયઝ એક્ટિવ છે કે ખાલી આમ જ માઇક ને હેડફોન નાખીને આ જસ્મીન મિસ અવાજ સરસ લાગે, ઇંગ્લિશ સારું બોલે છે, સાંભળી લઈએ. એવું નથી કરવાનું. યુ હેવ ટુ લર્ન. 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવું કરે ને મિસ થોડો ઘણો પણ આમથી આમ ડિફર થાય ને એટલે એક સાથે બોયઝ કે તમે રોંગ બોલ્યા, આનો આન્સર આમાં જાય, આનો આન્સર આમાં.
જાગો છો તમે? યસ. નિરાલીના કન્વર્સેશનમાં આવશે કન્સલ્ટેડ. Have you consulted any doctor? રાજમાં આવશે advice, but his advice did not seem to work. અને લાસ્ટમાં આવશે મેડિટેશન. હોપ બધાને આન્સર્સ લખાઈ ગયા હોય, લખતા હશો એવી ઈચ્છા મારી. બરાબર ને? આઈ થિંક ઇટ્સ 9:31. લેક્ચર વાઇન્ડ અપ થઈ ગયો છે, કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. એના પછી ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ છે that will head out in our next lecture. બાકી આ એક્ટિવિટીમાં કોઈને ડાઉટ નથી ને?